ഞാൻ ആദ്യമായി കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക പലതായിരുന്നു. എന്നാൽ സുന്ദരമായ ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, സംശയമകറ്റി വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന അധ്യാപകർ, പുതിയ ആശയങ്ങൾ നൽകിയ ലൈബ്രറി, ഏകാഗ്രതയും നല്ല ഓർമ്മകളും നൽകിയ ക്ലാസ് റൂമുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്. അങ്ങനെ MES കോളേജ് എന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഫോർ യുവർ ഡ്രീംസ് ക്യാൻ കം ട്രൂ. MES College Erumely, proposed PO Erumely, Kottayam, unaided arts and science college under the Muslim Educational Society, approved by Government of Kerala and affiliated to the Mahatma Gandhi University. Good afternoon, everyone. Welcome all to the national webinar, Department of Electronics in association with IQSC of MES College Erumely organizes the national webinar on NAAC Criterion 1 Curricular Aspects. We are here with our chief guest, Dr. Preethi K.N, Head of the Department of Economics and IQSC Coordinator of SVR NSS College, Valur. Mr. Mahinaman Sir, Principal of MES College Erumely, Mr. Jidesh K.S, Vice Principal and Coordinator of IQSC, Mr. Jace Johnson Sir, Program Coordinator, Mrs. Tishamol C.K, Head of the Department of Electronics, Mrs. Kavita Pidl, Director of CDC, Ms. Sumaya P.A, Director, HRDC and Assistant HRD of Electronic Department, Mr. Sajjan Yusuf, Director of IT Cell, and myself, Nuria P.S, Assistant Professor, Department of Commerce. So we can start our program with a prayer song. ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയേ, വിധി പറയും ദിവസത്തിന്നേകാധിപനേ, നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സതതം സഹായമായി തീർപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ നയിക്കേണം ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ. നിന്നനുഗ്രഹപാത്രമായോർത്തൻ മാർഗത്തിൽ അങ്ങയാൽ കോപ്യപ്പെട്ടോരുടെ വഴിയല്ല, സന്മാർഗഭ്രഷ്ടരുത്തൻ വഴിയിലുമല്ല. ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കുമേകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. I would like to welcome Mr. Jace Johnson, Program Coordinator, for the welcome speech. Good evening and a warm welcome all of you. NAAC accreditation determines the quality of the institute in terms of education, infrastructure, research, teaching and learning, etc. The NAAC accreditation also helps the higher learning institutes to know its strengths, weaknesses, opportunities and threats through the informed review process. We are in the budding stage of this process. Today, Department of Electronics and IQSC of our college organizing its 7th webinar, that is on NAAC Criterion 1 Curricular Aspects. It is a moment of great privilege and honor for me to extend a hearty welcome to you today, this webinar. The backbone of the Electronics Department is our HOD, Tishamol C.K. She is the president of this today's function. She constantly motivating and gives valuable suggestions to improve the departmental activities. With great pleasure,
I welcome you, ma'am. Our principal Mahin MN was unable to attend this webinar due to some busy schedule. I welcome you, sir, in his absentia. Today, we are gifted an eminent personality, Dr. Preethi K.N, as a resource person for this webinar. She is the IQAC coordinator and head of the PG Department of Economics, SPR NSS College, Varu. She is the apt person for discussing this NAAC Criteria 1. I think her experience will direct us to accomplish our aim. Ma'am, on behalf of IQAC and Department of Electronics, a warm welcome to this webinar. I welcome Jidesh K.S, Vice Principal, Academic and Training and IQAC Coordinator of our college. He is an encouraging person and give full support to all the programs conducting by our institution. I welcome you, sir. I welcome Mrs. Sumaya P.A, Director HRDC, and Mrs. Kavita P.D, Director CDC, and also welcome all the participants and my colleagues to this program. Hope the session will be fruitful to all of us. Thank you. Thank you, sir. Now I welcome Mrs. Dishamol C.K, Head of the Department of Electronics, for the Presidential Address. Thank you, Dunia. Good evening, all. We all know that it is the responsibility of the institution to attain a good performance in the NAAC accreditation process, and we have to commit a lot of efforts. Criteria-based assessment forms the backbone of the process of NAAC, and our college conducted a series of webinars in this regard. Today's webinar is organized by the Department of Electronics for the purpose of giving awareness about Criteria 1 of NAAC procedure. We have with us an expert to share the experience and knowledge in the field of curricular aspects. Hope this webinar can help us to make our efforts more fruitful. Have a nice day. Thank you. Thank you, Jishamis. Now I welcome Mr. Jidesh K. Sir, Vice Principal and Coordinator of IQAC, for the inaugural address. Thank you, Dunia. Hope I am audible. Yes, sir. Good afternoon, everyone. Very honorable resource person, Dr. Preethi K.N, Head of the Department of Electronics Department, Head of the Department, Program Coordinator at JSTON, other the faculty members of Electronics Department, also the faculty members participated in the effort of various departments, forums, clubs. The main purpose of IQAC is to adapt the college to the changes taking place in the field of higher education. The goal of the MES College Erumely is to bring better education to all levels of society. As a college located in with the emerging national and global trends and relevant to the local needs. Apart from issues of diversity and academic flexibility, aspects on career orientation, multi-skill development, feedback system, and involvement of stakeholders in curricular updating are also determined. And the focus of the Criterion 1 is captured on mainly 4 key indicators. And the first indicator is curricular planning and implementation. Curricular planning and implementation. Each college operationalizes the curriculum overview provided by the university. And each college operationalizes the curriculum within the overall framework provided in one's own way, depending on its resource potential, institutional goals and concerns. അതായത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്നതാണ് കരിക്കുലം. നമ്മുടെ അഫിലിയേറ്റിംഗ് കോളേജിലെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ കരിക്കുലത്തെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കോളേജിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാം, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷേ ഓരോ കോളേജും അത് പല വിധത്തിലായിരിക്കും അതിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. വാഴൂർ SVR NSS പോലെ ആവണമെന്നില്ല MES കോളേജ് എരുമേലി അങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കോളേജിന് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര വെറൈറ്റി പരിപാടികൾ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈച്ച് കോളേജ് ഇസ് എ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈച്ച് കോളേജിന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ റിസോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, etc., and also the problems faced by each institution. It's also important in the curricular planning and implementation. And each college visualizes the way the curriculum has to be carried out. And this process makes each institution unique. A teacher employed for, and here, first one, some among these key indicators, some matrices are given. And the first one is 1.1.1 is given in the SSR, that the institution ensures effective curriculum delivery, planned and documented process. This is a qualitative metrics. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു qualitative metrics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to describe. Here the description of the initiatives in not more than 500 words എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് SSR-ൽ. But the institution ensures effective curriculum delivery through well-planned and documented process. ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഈ നമുക്ക് തന്ന കരിക്കുലത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് പറയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നാമത് തന്നെ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടീച്ചിങ് പ്ലാനൊക്കെ തയ്യാറാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പോർഷൻസ് ടീച്ചേഴ്സിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അത് ഇത്ര ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് തീർക്കണമെന്ന് പറയും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കലണ്ടറൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കോളേജിൽ കലണ്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അതനുസരിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ കലണ്ടർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബോത്ത് കരിക്കുലർ ആൻഡ് നോൺ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾസോ. ആൻഡ് കൃത്യമായ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ഫോർ ദ ഇഫക്റ്റീവ് കരിക്കുലം ഡെലിവറി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് മുഴുവൻ എതിർ വരണം ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതാണ്. അതുകൂടാതെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ NAAC പിയർ ടീം വരുമ്പോൾ അവർ ഇതിൻ്റെ ഫയലുകൾ ചോദിക്കും, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ IQSയിലോ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ റിലേറ്റഡ് ഫയൽസ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ for the syllabus and university calendar, college calendar, department calendar, syllabus, teaching plan, timetable with portions allotted to the teachers, workload, etc. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് 500 വാക്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നടത്തുന്നത്. ബാക്കി എന്താ ഫോർ ഇവാലുവേറ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണോ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് all these in this description. That's the first matrix, that is the institution ensures effective curriculum delivery through well-planned and documented process. And the next one is, the next matrix is number of certificate or diploma program introduced during the last 5 years. ഇത് 5 വർഷത്തെയാണ് നമ്മൾ SSR അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ കോളേജിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓർ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഹിയർ സം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ്. ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം, ഇയർ ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ്, കരിക്കുലം അസസ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇയർ വൈസ് ആൻഡ് സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് ഇയർ വൈസ്. യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഓൾ ദീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബിഫോർ we start SSR uploading. And one thing to be noted is that the minimum 30 hours duration courses only be accepted as a certificate course by the NAAC, and avoid the other programs conducted under regular university curriculum. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ നമ്മുടെ കരിക്കുലം അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊന്നും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ 30 അവർ ഡ്യൂറേഷനുള്ള കോഴ്സുകൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളോ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ഓർ കീപ് സം റിലേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോർ വെരിഫിക്കേഷൻ, ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലെറ്റർ and the sanction request letter from the HOD or the program coordinator, and the permission letter from the principal, and the syllabus of the course, list of students selected, attendance register, and for the evaluation process, question paper, as a proof it is a question paper and mark list, and also certificates signed by the department coordinator, head of the department and the principal, and also annual report.
also we have to keep all these documents in a separate file in the department, and only 30 hours duration courses included in this certificate and diploma program. Next one is very important also. ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി. കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്റ്റ് വൺ, അതായത് ഒന്നാമത്തെ മെട്രിക്സിൽ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 10 മാർക്കായിരുന്നു അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ്, 10 ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വെയിറ്റേജ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 1.1.3 5 ആണ് വെയിറ്റേജ്. 1.2ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെയിറ്റേജ് 5 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്കിന് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റേജുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റേജ് കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് 1.1.3 ഈസ് participation of full-time teachers in various bodies of the universities or autonomous colleges or other colleges such as Board of Studies, Academic Council, setting up of question papers, design and development of curriculum for add-on or certificate or diploma courses, assessment or evaluation process of the affiliating university. This is a quantitative matrix. You have to quantify amount. You have to quantify that. The data required for this matrix are the number and names of teachers participated, name of the body in which full-time teacher is participated. കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ 5 വർഷത്തെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓരോ വർഷവും ഏത് ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഏത് ബോഡിയിലാണ്, ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലാണോ, അക്കാഡമിക് കൗൺസിലാണോ, അങ്ങനെ ഏത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോമിനേഷൻ ലെറ്റർ ഓർ ദി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഓർ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ സെറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മളെല്ലാവരും, അതായത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെന്താ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ലെറ്റർ വെച്ച് വയ്ക്കണം. ഈ അപ്രൂവൽ ലെറ്ററാണ് അവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കയറേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വൈവ അതല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെയും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ വി ഹാവ് ടു കീപ് ഓൾ ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ഈസ് ദ in the process of the SSR documentation. So we have to list out the names of the teachers and in which bodies they are participating. Board of Studies, Academic Council, setting of question paper, design and development of curriculum or the evaluation process of the university. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും അതത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിത്ത് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൾസോ. Coming to the next one, that is academic flexibility. Next key indicator of curriculum aspect, that's criteria 1. Next key indicator of first criteria, that is academic flexibility. And this academic flexibility is the freedom to the use of time frame of the courses, then supplementary enrichment programs, etc. നമുക്കൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ റിസോഴ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ ന്യൂ കോഴ്സസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years. അപ്പോൾ അക്കാഡമിക് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന കീ ഇൻഡിക്കേറ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ന്യൂ കോഴ്സസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 5 years. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് വിത്ത് വെയിറ്റേജ് 10. And the data requirement is the name of the new courses introduced with course code and name of the program. അപ്പോൾ കോഴ്സും പ്രോഗ്രാമും നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിന് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേപ്പറിനെയാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ആ BA എക്കണോമിക്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. BA എക്കണോമിക്സിലെ അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ വർഷവും പുതിയ പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ലിസ്റ്റ് വിത്ത് കോഴ്സ് നെയിം ആൻഡ് കോഴ്സ്. And documents need means of relevant academic council and board of studies. ഇത് വാസ്തവമാണ് ഈ കോഴ്സുകളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓട്ടോണമസ് കോളേജിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളല്ല അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മിനിറ്റ്സൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയാൻ പറ്റും, മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സിലബസിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയോ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എക്സ്ട്രാറോ പൊട്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെയോ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അത് നമുക്ക് SSRൻ്റെ സമയത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് കീപ് ദ ഫയൽസ് ഇയർ വൈസ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് സിലബസ് ആൻഡ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ്. ഇനി നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാനിത് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതിലാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ SSRന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫയൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വി ഹാവ് ടു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ന്യൂ കോഴ്സസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇയർ വൈസ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2016-17 മുതൽ 2020-21 വരെ വിചാരിക്കുക. 2016-17 ഓരോ സെമസ്റ്ററിലും പുതിയ കോഴ്സുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ, അത് 17-18 വന്നിട്ടുണ്ടോ, 18-19 വന്നിട്ടുണ്ടോ, അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൃത്യമായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പേരും എടുത്ത് വെക്കണം. അതിൻ്റെ സിലബസിൻ്റെ കോപ്പിയും നമ്മുടെ ഫയലിൻ്റെ അകത്ത്. പെട്ടെന്നൊരു കോഴ്സിൻ്റെ സിലബസ് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ഫയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ന്യൂ കോഴ്സസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് കോഴ്സ് കോഡ് ആൻഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം, കോഴ്സ് കോഡ്, അതുപോലെ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദി കോഴ്സ് എക്സെട്ര. അതിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പി നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഈസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ വിച്ച് CBCS or elective course system has been implemented. It is also a quantitative matrix with weightage 10. നമ്മുടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും CBCS ആണ്. ചിലത് ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസും ഉണ്ട്. ഒരു പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിനാണ് CBSE നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിത്ത് കോഴ്സുകളുടെ കോഴ്സ് ടൈറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടൈറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. And the data required is that name of all programs adopting CBCS, name of all programs adopting elective courses. And here also we need the minutes of the relevant academic council of global studies. SSRൽ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അതാണ്, മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദി റെലവൻറ്റ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റഡീസ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇലക്ടീവ് കോഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് CBCSൻ്റെ എല്ലാ സിലബസും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഫയലിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫയൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു വെരിഫൈ ദ programs in which CBCS or elective courses has been implemented, we have to keep files in the respective departments. Next one is average percentage of students enrolled in subject-related certificate or diploma programs or add-on programs as against the total number of students during the last 5 years. 5 വർഷത്തിലാക്കിയാണ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ആണ്, 10 വെയിറ്റേജുകളാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ്, എത്ര കുട്ടികൾ, അത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിൻ്റെ ഫയൽ റെഡിയാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അവരോട് കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എത്ര കുട്ടികളാണ് ഓരോ ഇയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിത്ത് അവരുടെ ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ IQACക്ക് ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ലിസ്റ്റും കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് 5 വർഷത്തെ കുട്ടികളുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നെയിമൊക്കെ നമുക്ക് SSR അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് വെരിഫിക്കേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തൊന്നും ആവരുത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും വി ഹാവ് ടു കീപ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ഈച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്. അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കാണണം, അത് IQACയുടെ കയ്യിൽ കാണണം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ഡാറ്റയും എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം SSR അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. Average percentage of students enrolled in subject related to certificate or diploma programs or add-on programs as against the total number of students during the last 5 years. 5 വർഷമായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കോഡ്, അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര്, പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റഡ്, പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ ആരാണ്, അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇയർ വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത മെട്രിക്സിൽ ഇതിൽ പറയും. ഇവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ട് ഇയർ വൈസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻറോൾഡ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം ആസ് ഡിഫൈൻഡ് 1.12, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് 1.12. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ നെക്സ്റ്റ് കീ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഈസ് curriculum enrichment. Next key indicator is curriculum enrichment. And this means the holistic development of students is the main purpose of the curriculum. Holistic development of the students. അതായത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അറിവിനപ്പുറം നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ
നല്ലൊരു പൗരന്മാരായിട്ട് വളർത്താം, സാമൂഹ്യബോധമുള്ള, പരിസ്ഥിതി ബോധമുള്ള, മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളുള്ള, പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെട്രിക്സ് 1.3.1 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്സ് ക്രോസ് കട്ടിംഗ് ഇഷ്യൂസ് റെലവൻറ്റ് ടു gender, environment and sustainability, human values and professional ethics into the curriculum. This is a qualitative matrix with weightage 10 and we have to give a description maximum of 500 words. ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയാം. എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് പല ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസും കോളേജിൽ നടത്തുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ചില കോഴ്സുകൾ ചില കോളേജുകളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്കവിടെ എന്താ പറയുക ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണോ ഈ ക്രോസ് കട്ടിങ് ഇഷ്യൂസിൽ, അതായത് സമൂഹം ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, അതുപോലെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് വേണ്ടി ആൻഡ് ഫോർ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടി, ഇൻ ഓർഡർ ടു വർക്ക് ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓൾ ദ പ്രോഗ്രാംസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ 500 വേർഡ്സിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് വേർഡ് ലിമിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നല്ല പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് മാക്സിമം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്പേസിന് വേണ്ടി 500 വേർഡ്സിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസുകളുടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് വേണം. അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നെ ചില കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും. ജെൻഡർ, ചില എക്കണോമിക്സിലൊക്കെ ഉണ്ട് ജെൻഡർ എക്കണോമിക്സ്, അതുപോലെ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും കോർ പേപ്പറിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മൊഡ്യൂളെങ്കിലും ഉണ്ട്. ചിലർക്കത് പേപ്പറായിട്ടുണ്ട്, ചില പ്രോഗ്രാമിൽ അതൊരു മൊഡ്യൂളായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സസ് വിച്ച് അഡ്രസ് ദ ജെൻഡർ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ഇന്നത്തെ കരിക്കുലം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ആ ലിസ്റ്റും ആ സിലബസും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ കോഴ്സസ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫയൽസ് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ ആൻ എക്സൽ ഫോർമാറ്റ് with the detail of these courses and program border and then the aim of the program, etc. Next one is average percentage of courses that include experiential learning through project work or field work or internship during last 5 years. This is also a quantitative matrix with weightage 10. And here the documents needed are documents showing the experimental learning through project work or field work or internship as prescribed by the university. മിക്ക പ്രോഗ്രാമിനുണ്ട്. എന്താ നമ്മൾക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകളുണ്ട്, ചില എന്താ പറയുക ഇത് കെമിസ്ട്രിക്കൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഫീൽഡ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവാം, ചിലതിന് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെയുണ്ട്. 5 വർഷം ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ PG-ക്കാർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്, UG-ക്കാർക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം. നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ എല്ലാം, അതായത് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്താലും നമ്മളെ ബ്ലെയിം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകളുണ്ട്, UG PG പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺലി ദ കോഴ്സസ് ഹാവിങ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഓർ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഓർ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ആസ് പെർ ദ അഫിലിയേറ്റിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കരിക്കുലം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് വർക്കുകൾ, ഫീൽഡ് വർക്കുകൾ, ഇൻറ്റേൺഷിപ്പുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും അവരുടെ കരിക്കുലത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതനുസരിച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വി ഹാവ് ടു ഏത് സെമിസ്റ്ററിലാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ഏത് കുട്ടിയാണ് ചെയ്തത്, നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഓഫ് എവിടെയാണ്, ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഇത് നമ്മൾ എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടാകുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും പ്രോജക്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വേണം. നമ്മൾ എക്സൽ ഫോർമാറ്റിൽ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും 5 വർഷത്തെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാക്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലോ
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവസാനം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ കോപ്പി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് നമ്മുടെ കുറേ ഡാറ്റ ഉണ്ടായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. അത് SSR അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് SSR അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് through project work and field work or internship during the last 5 years. It's also a quantitative matrix with a weightage 10. And here the minutes of the Board of Studies and Academic Council meeting. അതും നമ്മൾ സിലബസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ആ കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വെക്കണം. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പല കോളേജിലൊക്കെ കല്ല് ചെയ്തതിനൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് വയ്ക്കുക. ചിലവരത് സിലബസിൻ്റെ പാർട്ട് തന്നെ കോപ്പി കൊടുത്ത് വെക്കുന്നവരുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് ഉചിതമായുള്ള നടപടികൾ അതിന് സ്വീകരിക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓൺലി ദ കോഴ്സസ് ഹാവിങ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഓർ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഓർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആസ് പെർ ദ അഫിലിയേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കരിക്കുലം മാത്രമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഓർ ഫീൽഡ് വർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മെട്രിക്സിൽ പറഞ്ഞത് ആവറേജ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡാണ്. ഇതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയും വേണം? ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദ ഫീൽഡ് പ്രോജക്റ്റ്, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓർ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് അക്കാഡമിക് ഇയർ എലോങ് വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവർ SSR പറയുന്നുണ്ട്. SOP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ SOPയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയും ലാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് അക്കാഡമിക് ഇയറിലാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 വർഷത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ആ ലിസ്റ്റൊക്കെ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ദ ഫീൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് ഓർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓർ പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് പ്രോഗ്രാം വൈസ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് അക്കാഡമിക് ഇയർ എലോങ് വിത്ത് എ ടൈറ്റിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആകുമ്പോൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം, റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓഫ് പെർമിഷൻ ലെറ്റർ എക്സെട്ര, ആൻഡ് കീപ് ദ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. പിന്നെ കൺസോളിഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇയർ വൈസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് വർക്ക് ഓർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓർ ഫീൽഡ് വർക്ക്. നമ്മളിവിടേക്ക് ഫയലുകൾ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഫീൽഡ് വർക്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ വെച്ച് ഓരോ ഇയർ വൈസ് നമ്മൾ വെച്ചു. 16, 17, 18, 18, 19, 19 5 വർഷത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫയലിൻ്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ 5 വർഷത്തെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫോർമാറ്റ് വെക്കണം. അതായത് ഇവർ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫയൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്നും മറിച്ച് നോക്കില്ല. ആദ്യം തന്നെ അവർ ചിലപ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആവും ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ഫയലിനും നിർബന്ധമായും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആയ ഫോർമാറ്റ് ഫയലിൻ്റെ മുന്നിൽ വയ്ക്കും. അതൊന്നുകൂടെ ഈ പിയർ ടീമിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കീപ് എ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഇയർ വൈസ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പോലെ ഇയർ വൈസായിട്ട് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റും നമ്മൾ എല്ലാ ഫയലിലും ഇതിൻ്റെന്നല്ല ഏത് ഫയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് ലിസ്റ്റ് വയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. The last one, that is the last key indicator, is feedback system. Here feedback system എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, the process of revision and redesign of curriculum is based on the recent development and feedback from the stakeholders. നമ്മളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈനിങ് അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ പോസിറ്റീവ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് എന്താണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നാണ്, ഫ്രം ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ദെൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കളക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. കളക്ഷൻ മാത്രം പോരാ, വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ കളക്റ്റഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഫീഡ്ബാക്കിനെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയിന്റേഴ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ദ ലേണിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഇതെന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഒന്നുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോയിന്റേഴ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ദ ലേണിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. ദ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ഇത് കീ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, എംപ്ലോയേഴ്സ്, പാരൻസ്, അലുമിനി എക്സെട്ര. ദിസ് ഓൾസോ എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് വിത്ത് വെയിറ്റേജ് 10. ഇവിടെ നമ്മൾ പല സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ടീച്ചേഴ്സിന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എംപ്ലോയീസ്, പാരൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ചില കോളേജിൽ ചിലത് മാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ചിലർ ഇത് 5 കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും.
ഇപ്പോൾ ഓരോ കോളേജ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യണം, പക്ഷേ നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് സ്കീം നോക്കിയിട്ട് വേണം ആരിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇയർ വൈസിൽ ഓരോ ഇയറും വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്. ആ ഇയർ വൈസ് വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ റിപ്പോർട്ട്. ആ ഡാറ്റ നമ്മൾ കയറ്റുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇയർ വൈസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കരിക്കുലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളതിനൊരു ബാർ ഡയഗ്രം ബേസിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളും ഡയഗ്രമൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ആ റിപ്പോർട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുക. ചിലത് അവർ പറഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാനായിരിക്കും പറയുക. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവിനായിട്ട് ഉപരിയായിട്ട് അതൊരു ചാർട്ട് ബേസിലൊക്കെയും ഡയഗ്രം ബേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതാവും ഒന്നുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവ്. Action taken report of the institution on feedback report as stated in the minutes of the college council, board of management, etc. ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും. അത് നമ്മൾ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് അത് മിക്കവാറും ചോദിക്കും. നമ്മൾ വെറുതെ അനലൈസ് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു എന്താണ് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, ഇന്നോട്ട് റെക്ടിഫൈ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്, കൂടെ അതാണ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോളേജ് കൗൺസിലിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻ എടുക്കും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടും കൂടി നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വരും. ആൻഡ് ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നീഡഡ് സാമ്പിൾ ഫിൽഡ് ഇൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോംസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിൻ്റെ സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫയലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സാമ്പിൾ ചോദ്യം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചിലപ്പോൾ ആ സാമ്പിൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം സാറിൻ്റെ DV പ്രോസസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് ആ സമയം നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The feedback concerned with curriculum development only considered. അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ല. ദ ഫീഡ്ബാക്ക് കൺസേൺഡ് വിത്ത് കരിക്കുലം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓൺലി കൺസിഡർഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളത് ഫീഡ്ബാക്കും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിയില്ല, എനിക്ക് നിങ്ങളതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലാണെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിൽ കരിക്കുലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അതാണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. And the next metrics in this key indicator, that's the feedback. That's the feedback process of the institution classified as കുറച്ചൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ആണ് വിത്ത് വെയിറ്റേജ് 10. ഇവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്റ്റഡ്, അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവൈലബിൾ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ്. ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്റ്റഡ്, അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൺ. കളക്ട് ചെയ്തു, അനലൈസ് ചെയ്തു, ആക്ഷൻ ടേക്കൺ എടുത്തു. പക്ഷേ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്റ്റഡ്, അനലൈസ്, കളക്ട് ചെയ്തു, അനലൈസ് ചെയ്തു. അടുത്ത സെക്ഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്തു. അടുത്തത് എന്താണ്, ഫീഡ്ബാക്ക് നോട്ട് കളക്റ്റഡ്, നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തില്ല. ഇതിനൊക്കെ ഇതിനനുസരിച്ച് മാർക്കുണ്ട്. ഓൾ ഓഫ് ദ 5 നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാർക്കിൽ വേരിയേഷൻ വരും. നമ്മളത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. കളക്ട് ചെയ്തത്, അനലൈസ് ചെയ്തു, ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് എടുത്തു, ഫീഡ്ബാക്ക് അവൈലബിൾ എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് മാർക്കിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു കളക്ട് ദ ഫീഡ്ബാക്ക്, വി ഹാവ് ടു അനലൈസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ടേക്ക് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ വെബ്സൈറ്റ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ, നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതിൽ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഏതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് നോട്ട് കളക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ തന്നെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് കളക്റ്റഡ്, അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് അവൈലബിൾ ഓൺ വെബ്സൈറ്റ്. The documents needed, report of the feedback analysis signed by the principal, department wise action taken report, document showing communication with the university. എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ കരിക്കുലത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വന്ന കരിക്കുലത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസേൺസ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നമ്മൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ കോപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഫീഡ്ബാക്കിൽ വന്ന കരിക്കുലത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായമായാലും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായമായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് വെറുതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയിക്കല്ല, അതിൻ്റെ കൗൺസിലൊക്കെ കൂടി മീറ്റിംഗൊക്കെ കൂടി നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫോർമാറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അറിയിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ കീപ്പുകയും ചെയ്യും. ഫോർ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ അഫിലിയേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺ ഫീഡ്ബാക്ക്. അത് മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ കൊടുത്ത ലെറ്ററിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മറുപടി എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചു, നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറുപടി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. വി ഹാവ് ടു കളക്ട് ദ റിപ്ലൈ ഫ്രം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ദ ആക്ഷൻ ടേക്കൺ ബൈ ദ അഫിലിയേറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൺ ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യണം.
ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോംസ്, ഫീഡ്ബാക്ക് റിപ്പോർട്ട്സ്, ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ SSRൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫീഡ്ബാക്ക്. കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചതാണ്. അതായത് സ്റ്റുഡൻസ്, ടീച്ചേഴ്സ്, എംപ്ലോയേഴ്സ്, പാരൻസ്, അലുമിനി. പക്ഷേ SSRൽ any 4 എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. 5 ചോദിക്കുന്നില്ല. any 4, any 3, any 2, any 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമം 4 എണ്ണമെങ്കിലും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്കൊക്കെ അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം, മിയർ കളക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഇനഫ്. Mere collection is not enough. We have to analyze, we have to identify, and we have to take some actions against that. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുക. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ള കീ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെട്രിക്സും. എനിക്കറിയാവുന്നതും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തതുമായ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഐ എം വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഹിയർ. എനിക്ക് എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതികൾ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ഫോർ യു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്ക്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ ഐ സിൻസിയർലി താങ്ക്സ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഫോർ ദിസ് വെബിനാർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Preethi ma'am, for sharing your valuable time and knowledge with us, and it was a wonderful talk. And now it is the time for question and answer session. Participants, if you have any doubts, you can put your queries in the chat box. Ma'am, there is a question. Okay. What is teaching plan and lesson plan? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ചെയ്തത് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ലോഡ് വെച്ചിട്ട് 16 വർക്ക് ലോഡാണ് ടീച്ചർക്കുള്ളത്. ഈ ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ ഇപ്പോൾ HOD ആയിരിക്കും അത് നമ്മൾ പോർഷൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും എത്ര അവർ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ ഓരോ വിഷയവും എത്ര അവർ ആർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തു, ഏതൊക്കെ പോർഷൻസാണ് അലോട്ട് ചെയ്തത്, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ. അത് ആര് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അത് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ആദ്യം തന്നെ തുടക്കം തന്നെ ഒരു അക്കാഡമിക്കിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും HOD. അപ്പോൾ ഈ ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ലെസൺ പ്ലാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് 5th സെമ്മിൽ 5 വിഷയങ്ങളുണ്ട്. 5 വിഷയം നമ്മൾ എത്ര ടീച്ചേഴ്സിന് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഏതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് എത്ര അവർ വെച്ച് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് ഈ ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാണിക്കുക ഈ സിലബസ് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കണം. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ. ലെസൺ പ്ലാൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ BEdനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ലെസൺ പ്ലാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് വി ആർ യൂസിങ്, വാട്ട് ഈസ് എ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നിയർ ലെക്ചറിങ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആയിരിക്കാം. ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഒരു ലെസൺ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കൃത്യമായിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇഫക്റ്റീവായ വിധത്തിൽ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ആ മെത്തേഡ്സാണ് ലെസൺ പ്ലാനിൽ കാണുന്നത്. അവിടെയും നമ്മുടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എത്ര സമയത്തൊന്നും എടുക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നിർബന്ധമില്ല. അത് ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുക. ലെസൺ പ്ലാൻ ശരിക്കും നമ്മളൊരു ടോപ്പിക്ക് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തു എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ കാണിക്കുക. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു. Hello. Okay. Thank you. Next question is, any relaxation for the first cycle applicant institution in 5-year duration? ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ടുള്ളത് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ കരിക്കുലർ ഫസ്റ്റിൽ മാത്രമാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അതൊരു റിലാക്സേഷനൊന്നും ഇല്ല. സാധാരണ ഈ SSRൽ നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ഓരോ സൈക്കിളിനും ഈ സെയിം മെത്തേഡാണ് അവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൊരു റിലാക്സേഷനൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. ഇതിലൊക്കെ SSRന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വൈസ് എന്തൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഇതേ ക്രൈറ്റീരിയകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർ ഇസ് നോ സച്ച് റിലാക്സേഷൻ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ. Okay, ma'am. It is possible to include the subject that related to environment science, human values, professional ethics, etc. in our curriculum or program. നിങ്ങളല്ലല്ലോ കരിക്കുലം പക്ഷെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അത് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരുന്നത്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് ഐ എം നോട്ട് ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്.
Can you please repeat the question? ഇല്ല മാം. Ah, മാം അത് നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ചില സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ, എൻവയോൺമെന്റൽ സയൻസ്, ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ് ഒക്കെ പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് വേണോ അതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ? അതല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെയും അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കോർ പേപ്പറും, അതുപോലെ ജെൻഡർ എക്കണോമിക്സ് പോലുള്ള പേപ്പറുകൾ, അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിൻ്റെ പേപ്പറുകൾ, അതിൻ്റെയൊക്കെയും കോഴ്സും കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്നതോട് തെറ്റില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നമ്മൾ കുറേ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തോളൂ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സെലക്ട് ചെയ്താലും എന്താണ് കുറേ നേരം നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോഴ്സുകൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല, അതങ്ങനെ അവർ പറയുന്നില്ല, പ്രശ്നമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പേപ്പർ വാല്യുവേഷന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കാണിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ വാല്യുവേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഞാനൊരു ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ഒരു മെട്രിക്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വാല്യുവേഷന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ? ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കയ്യിലൊന്നും ഇത് കിട്ടാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോണിലൊക്കെ മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരിക പതിവ്, ചിലപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരിക. പക്ഷേ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. ഇവയ്ക്കുള്ളതും വാല്യുവേഷനുള്ളതും അതിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് പോയതും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കൊടുത്ത അത് ഡോക്യുമെൻ്റാണ്, അത് നമുക്ക് കാണിക്കാം. പക്ഷെ അതിന്റെ SSRന്റെ ഫോർമാറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ അവരത് പിന്നെ ഈ പേപ്പർ വാല്യുവേഷന്റെ പറയുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനത്തെ പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ല, ഇതിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യ വാസ്തവത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കാണിക്കുന്നത് SOP ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. SOP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ, SOP. അത് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളത് നോക്കിക്കോളൂ. NAACന്റെ സൈറ്റിൽ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ കയറ്റണം, എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് SOPയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. NAACന്റെ സൈറ്റിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. SOPയിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ SSRന്റെ വർക്ക് തുടങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ഒരു പരിചയമായത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരഞ്ഞപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. അതിൽ പക്ഷേ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. SOPയിൽ സാർ NAACന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കാണാം. അതിൽ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു HEIs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻവിറ്റേഷൻസ് ഓർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു വാല്യുവേഷൻസ് ഓർ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് ഓർ വൈവ വോസ് എക്സാംസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് SOP എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ ആ SOP വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് മുമ്പ് ഈ SSRന്റെ മാനുവൽ, അതുപോലെ SOP ഇത് രണ്ടും അത്യാവശ്യം തറവാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം ബൗണ്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ SOP മാനുവൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. SOP എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. ഈ SSRന്റെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലരോടും ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണുണ്ടെന്നും. പക്ഷെ അത് വളരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളായി. SOP ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ മാം, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. മാം, നേരത്തെ ലെസൺ പ്ലാൻ, ടീച്ചിങ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസോ വന്നാൽ അത് പിന്നീട് അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചേഞ്ച് വരും. നമ്മുടെയൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെ കോളേജ് കലണ്ടർ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ പല കോളേജ് കലണ്ടറൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കലണ്ടറുകൾ ഇറങ്ങുന്നതും കണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലണ്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത് എപ്പോഴും അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കൃത്യമായിട്ട് കലണ്ടർ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കുറേ വേരിയേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് കുറേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ച് SSRന് വളരെ കൃത്യത വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലണ്ടറും ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് കലണ്ടറും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെയും എന്താ പറയുക ഈ ടീച്ചിങ് പ്ലാനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മാം, ഈ CBCSഉം BCSസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? CBCSൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോഴ്സുകൾക്കും ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം ആണല്ലോ. അതിൽ എല്ലാത്തിനും ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ് കാണില്ലല്ലോ. നമുക്കൊന്നും എല്ലാത്തിനും ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ് ഇല്ല.
ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിനൊക്കെ ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ് നമുക്ക് UGക്ക് വരുന്നില്ല, PGക്ക് വരുന്നുണ്ട്, UGക്ക് വരുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്. ഏതാ ചില സിലബസിൽ കാണാം ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ്. PGക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ 3rd സെമ്മിൽ 4th സെമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ കരിക്കുലം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇലക്ടീവ് കോഴ്സ് എന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കണം. ഏതൊക്കെ പേപ്പറാണ് ഇലക്ടീവ് പേപ്പേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്. അത് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കരിക്കുലത്തിൽ കാണുന്നത് അത് അങ്ങനെ ആക്കുക. ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സുകളും എന്ത് തന്നെയാണ്, ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. PGയുടെ ഇതും CSSഉം മറ്റേത് CBCSഉം ആണ് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ UGയുടെ എല്ലാ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ക്രെഡിറ്റും കാണിക്കുക, പ്ലസ് ഇലക്ടീവ് കോഴ്സസും കാണിക്കുക. ഓക്കെ. അക്കാഡമിക് പ്ലാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ. അക്കാഡമിക് പ്ലാൻ ഇത് തന്നെയാണ്. ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഈ കരിക്കുലം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്തൊക്കെയാണ്? അതായത് അക്കാഡമിക് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അക്കാഡമിക് കലണ്ടറാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പ്ലാനാണോ കലണ്ടറാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് പ്ലാനും ലെസൺ പ്ലാനും ഒക്കെ ഒരു അക്കാഡമിക് പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ അത് മാത്രമല്ല അക്കാഡമിക് പ്ലാനിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയറില്ലേ. നമുക്ക് ഇവാലുവേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഇവാലുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ ചില കോളേജ് മിനിമം നമ്മൾക്ക് 2 ഇൻറ്റേർണൽ എക്സാം നടത്തുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ അക്കാഡമിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറുകളും നമ്മൾ കുട്ടികളെ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു വൈവ നടത്തുന്നുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഈ അക്കാഡമിക് പ്ലാനിൽ, അതായത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലെസൺ പ്ലാനിൻ്റെ അവിടെ ആ ടോപ്പിക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ കാണിക്കാം. അതായത് അക്കാഡമിക് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മളൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ പ്ലസ് ലെസൺ പ്ലാനാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് പ്ലാനും പിന്നെ മൊത്തമായിട്ടൊരു ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വർക്ക് ലോഡ് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണല്ലോ നമ്മുടെ DDക്ക് അയക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടാറുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ചുടിമാർക്ക് അത് അറിയുമായിരിക്കും. വർക്ക് ലോഡിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്ക് 16 അവേഴ്സ് വേണമെന്നാണല്ലോ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ടീച്ചർക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അന്നേരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊന്നും അറിയിക്കില്ല. ഞാൻ റെഗുലർ സ്ട്രീമിലാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ തോന്നുന്നു 16 അവറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ 16 അവർ വർക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചർക്ക് എത്ര ടീച്ചിങ് അവേഴ്സാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വീക്കിലി. അപ്പോൾ 16 അവർ. അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ വർക്ക് ലോഡ് മാത്രമല്ല കാണിക്കുന്നത്, ഓരോ പേപ്പറിൻ്റെ ടീച്ചിങ് അവേഴ്സ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പോർഷൻസ് അലോട്ടഡ് ടു ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൻ്റെ ചൂട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓരോ ടീച്ചർക്കും ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്ര അവറുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വർക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയുക റൂൾസ് അനുസരിച്ച് പോകുന്നതാണ്. എന്താ പറയുക അൺഎയ്ഡഡിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല. റെഗുലർ സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് 16 അവർ വേണം വർക്ക് ലോഡ്. അതിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ ആ വർക്ക് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എത്ര കുട്ടികളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ചോദിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് BA ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് BA, സെക്കൻഡ് BA, തേർഡ് BA, ഫസ്റ്റ് PG, സെക്കൻഡ് PG, അവരുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആസ് ഓൺ സാധാരണ നവംബറിലാണ് മേടിക്കാറ്. ആസ് ഓൺ നവംബറിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കും. അത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും എത്ര ടീച്ചിങ് അവേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മെയിൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിന് 2 മെയിൻ പേപ്പർ അല്ല ഒരു മെയിൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ആ മെയിൻ പേപ്പറിന് 6 അവറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ലോഡിൽ 6 അവർ കാണിക്കും. അതാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഏതൊക്കെയും സിലബസിൽ ഏതൊക്കെ പേപ്പർ ഏതൊക്കെ ടീച്ചർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തു, എത്ര അവർ, അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ടീച്ചിങ് പ്ലാനിൽ കാണിക്കും. പക്ഷേ വർക്ക് ലോഡിൽ ഈ സംഭവം വർക്ക് ലോഡിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ. Can duty certificate use instead of appointment order? അത് പ്രശ്നമാണ്. എന്താണെന്ന് അവിടെ ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സംടൈംസ് ദിസ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ പഴയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ദിസ് ഓൾസോ എ പ്രൂഫ്. ഏത് ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രൂഫ് തന്നെ. നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ആ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഥവാ നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഓർ ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് കളക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വിവരം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ലോഡ് വി ക്യാൻ അപ്ലോഡ് ദിസ് ഡ്യൂട്ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓൾസോ. A unique format is needed for all the departments.
അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. നമ്മൾ ഒരു IQACക്ക് അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ IQAC ഫസ്റ്റിൽ ദേ ഡിസൈൻ എ യൂണിക് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് ടു ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫയലുകൾക്ക് ഒരു യൂണിക്നെസ് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജല്ലേ, കോളേജിലെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും മിക്ക ഫയലുകളും നമ്മളൊരു കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫോർമാറ്റിൽ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ ആയാലും ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ലെസൺ പ്ലാൻ ആയാലും നമ്മളൊരു IQAC തന്നെ അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് IQAC തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദേ പ്രിപ്പയർ എ ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Questions are over. Okay. Okay, ma'am. So finally, I would like to welcome Mrs. Kavita PD, Director of CDC, for the vote of thanks. Okay, Kavita miss. Kavita miss, you are not audible. Kavita miss? Yes, you are audible. Now, let me share a deep gratitude towards the resource person Preethi K.N, HOD, Department of Economics and IQAC Curricular, SRV MES College Erumely, without whom the program would not have blossomed. Her years of experience and knowledge have contributed to this program best of the time. I am sure that now those who have missed the section would regret great loss. It was such a splendid section. Thank you, ma'am, for being with us. The initiative of our college to conduct such a technical training beyond the limitations of pandemic is priceless. And the effort took by our college principal, Sumahi Memon sir, is beyond notice. Thank you, sir, for being the strength of this program. Now, let me thank everyone who had used their maximum effort and time the well-functioning Mrs. Tishamur C.K., HOD, Department of Economics. Thank you for delivering the presidential address. Thank you, ma'am. The inaugural address was delivered by the Vice Principal and IQAC Coordinator of the MES College Erumely, Preethi K.N. sir. His hard work and sincere effort can never be repaid. Thank you, sir, for the unconditional support. Mr. Jace John, Assistant Professor, PG Department of Economics and Coordinator of this webinar. He deserves sincere gratitude for his deep contribution. Let me thank him on behalf of us and also Mrs. Sumaya P.A., Assistant Professor, Department of Electronics. Thank you, ma'am, for the contribution. I express my sincere thanks to Ms. Dunia P.S., Assistant Professor, Department of Computer, for her inevitable presence. And I also extend my sincere thanks to Mr. Satyan Yuksa, Director IT Cell, the technical support.
Thank you, Kavita Miss. Finally, we can wind up our program with National Anthem. Participants, you can leave the meeting now. Preethi ma'am, thank you. Oh, okay, thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. ഞാൻ ആദ്യമായി കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക പലതായിരുന്നു. എന്നാൽ സുന്ദരമായ ആ ക്യാമ്പസിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, സംശയമകറ്റി വെളിച്ചം പകർന്നു തന്ന അധ്യാപകർ, പുതിയ ആശയങ്ങൾ നൽകിയ ലൈബ്രറി, ഏകാഗ്രതയും നല്ല ഓർമ്മകളും നൽകിയ ക്ലാസ് റൂമുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തേക്ക് പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്. അങ്ങനെ MES കോളേജ് എന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് സ്വപ്നം കാണുവാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്നിലാക്കി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഫോർ യുവർ ഡ്രീംസ് ക്യാൻ കം ട്രൂ. MES College Erumely, proposed PO Erumely, Kottayam, unaided arts and science college under the Muslim Educational Society, approved by Government of Kerala and affiliated to the Mahatma Gandhi University.